لائیو نعیم شعور کی رضاکار، آج آپ سب کی بےحد مشکور ہوں کہ آج آپ نے اس تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، جس کے لیے میں دعوت دوں گی مسرجہ جعفر کو۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فعابا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد اب میں دعوت دینا چاہوں گی غلہ مصطفیٰ کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہم سب کے دلوں کو منور کریں۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔
نہیں کرتے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، انتہائی خوبصورت کلام. ماں گھر آج آپ سب جہاں تشریف فرما ہے، ایک ایسے احساس کا نام ہے جس نے نہ جانے کتنی ماؤں اور کتنی بچیوں کو تحفظ کے سائے میں لیا ہوا ہے. ماں گھر جس کی تکمیل کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں نے مدد کی، کتنے لوگوں کی محنت ہے. ڈاکٹر شاہدہ نعمانی جنہوں نے اس ادارے کی تشکیل میں دن رات ایک کیے، ہزاروں رکاوٹیں آئیں، لیکن میم نے ہمت نہیں ہاری اور ایک نظریہ جس کو لے کر وہ چلی کہ نہ جانے کتنی بھی رکاوٹیں آئیں لیکن یہ ادارہ تشکیل ضرور کریں گے. ماں گھر جو بہت ساری ایسی خواتین جن کا معاشرے میں کوئی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بچیاں جن کا شاید کوئی مستقبل نہیں، ان سب کو ایک ماں کی طرح اپنے سائے میں لیے آج آپ سب کے سامنے موجود ہے. میں دعوت دینا چاہوں گی ڈاکٹر شاہدہ نعمانی ان سب چیزوں، اس ادارے کی تکمیل میں جس کا ایک کردار ہے، جس کے بغیر شاید آج ہم یہاں پہ موجود نہ ہوتے. ڈاکٹر شاہدہ نعمانی آئیں اور اپنی کاوشوں کا اور اس ماں گھر کے لیے اپنے نظریات کا ہم سب کے سامنے اظہار کریں. سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ اتنا حبس کا موسم ہے، اتنی گرمی ہے اور آپ سب لوگ ہمارے حوصلے کے لیے یہاں موجود ہیں. کوئی بھی خیر کا کام کبھی بھی کوئی انسان اکیلے نہیں کر سکتا. دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، یا خیر ہے یا شر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن نظام کفالت کے ذریعے اپنے دیگر پروجیکٹس کے ذریعے انسانوں کے لیے خیر کا کام کر رہا تھا اور کر رہا ہے، جس میں ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ لوگ جن کے مسائل میں تو دیکھیں، میں ان بچوں کو اکثر کہتی ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ مختلف نہیں ہیں. مسائل ہمارے بھی ہیں، مسائل آپ کے بھی ہیں. ہم لوگ جن کے مسائل کچھ زیادہ تھے تو ہم نے یہ سوچا کہ ایک ایسا گھر ہو جہاں ہم بیٹھ کے ان کے مسائل حل کر سکیں، جس کا نام ہم نے رکھا ماں گھر. شعور ماں گھر، جو گھر کی طرح آپ کو ماں کی طرح اپنی آغوش میں بھی لے لیتا ہے. اللہ نے مدد کی، اللہ کی رحمت کی سوا کچھ نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم نے یہ کیا، ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں. اللہ کی رحمت ہے جو اس نے اپنی دنیا میں بکھیری ہوئی ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس رحمت کی تقسیم کے لیے اس نے ہمیں چنا اور ہمیں اتنے اچھے ساتھی دیے، جیسے کہ تمام معززین، میری بہنیں، میرے بھائی، یہ بچیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ان کی صورت میں اللہ نے ہمیں معاون دیے اور ہم نے اس کام کو سر انجام دیا. اور یہ کام اتنا مشکل لگتا تھا، وسائل کی کمی تھی، پریشانیاں تھیں، اور جب ہم مختلف اداروں سے رابطے کرتے تھے تو ایسے SOPs ہوتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں ہوتا تھا کہ ان خواتین کو، ان بچیوں کو ہم کوئی ایسی جگہ پہنچا سکیں جہاں ان کی تعلیم، تربیت اور ان کی تحفظ کا کوئی سامان ہو سکے. پھر اللہ کی مدد کے بھروسے پر ہم نے اس ماں گھر کی بنیاد رکھی. اللہ نے مدد کی جو بالکل ناممکن نظر آتی. میرے ساتھی ہیں، اس کے گواہ ہیں کہ جب ہم بار بار اس کو پلان کرتے تھے، 3 سال سے محترم تنویر خان صاحب بھی، باقی ٹیم ہماری، ڈاکٹر نعیم انور اور سارے لوگ، سلیم بھائی کا بڑا کنٹریبیوشن رہا، باقی ساری ٹیم، جس کا بھی نام لیں، ساری ٹیم نے بہت محنت کی. جو ایک ناممکن کام تھا، اللہ نے اس کو ممکن کر دکھایا. جس کو ہم سوچتے تھے، جسے لگتا تھا کہ یہ خواب ہے، ہم نہیں کر پائیں. ہم 3 سال سے سوچ رہے تھے ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں جس میں ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، ان بہنوں کو تحفظ دے سکیں، پیار
دے سکیں, تربیت دے سکیں. ایسی ساری خواتین تھیں جن کو ہم سڑکوں پہ دیکھتے تھے, پھر ان کو ہم سرکاری اداروں میں لے کے جاتے تھے, ان کو پرائیویٹ اداروں میں لے کے جاتے تھے, لیکن ہم ان کو رکھوا نہیں سکتے تھے اور ہم پریشان ہو جاتے تھے کہ کیا کریں, ان کو کہاں لے جائیں, کیا کریں, ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا جو جس ماحول میں رہ رہی ہیں, جہاں نہ ان کو تحفظ ہے, نہ جن کو تعلیم ہے, نہ جن کو تربیت, جو معاشرے میں نہ جانے کہاں جائیں گے. اور خواتین کے ایسے ادارے بہت کم ہیں. تو اللہ نے مدد کی, ہم نے اس ماں گھر کی بنیاد ڈالی, جو کہ ابھی تو ایک کرائے کا گھر ہے, لیکن انشاءاللہ یہ بڑھے گا اور بہت بڑھے گا, اور ایک جو اس کی اصل منزل ہے, جو ہمارا ٹارگیٹ ہے, جو ہمارا ویژن ہے, ہم انشاءاللہ اس تک پہنچیں گے. تو میں بہت شکر گزار ہوں محترم مصطفیٰ جان صاحب کی, اور ان کا تعارف کبھی کبھی سوچتی ہوں, یعنی ہم جب ماں گھر کیونکہ محرم ہے, اس کے احترام میں ہم نے اس تقریب کو بہت سادہ اور ایک دعائیہ تقریب میں تبدیل کر دیا, کیونکہ یہ محرم کے اس کے سلسلے میں تشریف لائے ہوئے تھے. تو ہمیں بہت لوگوں نے کہا کہ فلانی بڑی کوئی سیاسی شخصیت ہے, اس کو بلا لیں, فلانا وزیر ہے, آپ اس کو ایک دفعہ کہیں گے وہ آ جائے گا. سب قابل احترام ہے, سب کی کوششیں ہیں, لیکن ایک وہ شخصیت ہے جو پہلے دن سے ایسے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے, ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی, جو ہمارے اندر کی طاقت بھی ہے, جو ہمارا حوصلہ بھی ہے, اور ہماری روحانی سرپرستی بھی ہے. شاید وہ نہ ہوتے تو میں بھی یہاں کھڑی نہ ہوتی, اور شاید جو کام کر رہی ہوں وہ بھی نہ کر رہی. تو ظاہری اسباب میں ساری ٹیم سب ساتھ تھے, لیکن جو ایک شیلٹر تھا وہ محترم مصطفیٰ جان کی صورت میں ہمیں میسر رہا. بھائی جان یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی دن نہیں ہوتا کہ میں ہاتھ کھڑے کر کے ماں گھر کے افراد کے لیے, ماں گھر کی ٹیم کے لیے دعا نہ کرتا. تو جیسے انسان کوئی اپنے گھر کے لیے پریشان ہوتا ہے نا, اپنی فیملی کے لیے پریشان ہوتا ہے, میں نے ان کے دل میں, ان کے سارے عمل میں وہ پریشانی دیکھی. ایک ایک بچی کے لیے, کوئی بچی بیمار ہے, کوئی ہماری ماں بیمار ہے, بھائی جان ان کو یہ پریشانی ہے, اور بھائی جان ایسے کھڑے ہو گئے اور ایسے ان کے لیے دعا کی, ایسے ان کی بات سن کی, ایسے ان کی طبیعت اور خیریت دریافت کی کہ جیسے اپنی فیملی کی کرتے ہیں. تو ہم بہت شکر گزار ہیں بھائی جان کے کہ وہ تشریف بھی لائے اور ہماری طاقت بنی. اور کوئی بھی خیر کا کام جہاں وہ ایک ظاہری عمل سے گزرتا ہے, ظاہری لوگ ہوتے ہیں, جیسے میں مثال دوں گی, یہاں سے اگر میں شروع کروں, ڈاکٹر نعیم انور صاحب میرے سرپرست بھی ہیں, جیسے وہ مجھے اجازت دیتے ہیں, یعنی میں چاہوں کہ اس وقت میں بہت اچھی سی جاب کر سکتی ہوں, لاکھوں روپے کما سکتی ہوں, لیکن وہ اپنے سارے ٹائم, ان کا پوری اسٹرینتھ ہمارے ساتھ ہوتی ہے, اور جب بھی آتے ہیں اور ٹیم کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ٹیم یہ کہتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم دوبارہ سے اسٹرینتھن ہو گئے, اور دوبارہ سے ہم میں ایک انرجی, ایک طاقت, ایک اسپرٹ آ گئی ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, جو ہمارے رہنما ہیں, جو ہماری طاقت ہے. سلیم بھائی ہیں, میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے ایسا گھرانہ ملا, ماں باپ کی طرف سے بھی اللہ غریق رحمت کرے, میرے والد صاحب کو بھی بہت نیک طبع انسان تھے, اور میں ان کو جب سوچتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ نیکی کیسے سفر کرتی ہے. ہمیشہ انہوں نے, یعنی میں بہت چھوٹی تھی اور ایک ایک چیز سکھانی. ایک دفعہ کسی پردے میں سوئی لگی ہوئی تھی تو مجھے کہتے ہیں بیٹا یہ نکال دو, کام والی کپڑے دھوئے گی تو اس کو چبھ جائے گی. آپ دیکھیں کہ تربیت کا وہ عمل جو انہوں نے اس وقت سمجھایا کہ وہ ایک پردے میں لگی ہوئی سوئی بھی کسی کے لیے جو ہے نا تکلیف دہ ہو چکی ہے, وہ ایک احساس تھا جس کی ٹریننگ تھی. شاید ہم سارے بہن بھائی اسی احساس کو لے کر چلے اور وہ آگے تک گیا. تو یعنی جہاں جیسے میری فیملی تھی, میری بھابیاں سمیہ یہاں موجود ہیں, باقی سارا خاندان, آگے سمیہ بدی کی والدہ جو ان سے پہلے شاید میری والدہ ہے, ان کا حوصلہ, اور وہ ساری فیملی. اور پھر اس کے بعد جو مجھے سسرال ملا, سلیم بھائی تشریف رکھتے ہیں, یعنی اب تو میں اس کو بھی ایک بڑی خوبصورت بات سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے جو ان سے جو بڑے بھائی ہیں وسیم بھائی, انہوں نے بھی 2 خواتین کے ادارے بنائے جہلم میں. تو یا اس کو کہیں کہ بھابھی کا فیض ہے, اور اب بھی جو سلیم بھائی ادارہ چلا رہے ہیں وہ بہت ایک مثالی ادارہ, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس کا وزٹ کریں. وہ جہلم کا ایک مثالی ادارہ ہے, یعنی جہاں یعنی منتھلی کوئی 100 سے اوپر لوگ, 60 سے 100 لوگ ایسے ہیں جو ویٹنگ لسٹ پہ ہے کہ ہمیں ٹائم ملے اور ہم یہاں داخلہ لیں, اور سسٹینیبلٹی کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ مانگنا نہیں ہے بلکہ ہنر سکھانا. اور ایک بہت بڑے ادارے کی جو ایک کنال پہ انہوں نے بنیاد رکھی اور اس پہ کام کریں.
डॉक्टर इरफान साहब तशरीफ लाए, आज उनकी मिसेज भी मैम फातिमा वो आई, बड़ा हौसला, बड़े शुक्रगुजार हैं हम। मैम शमीम यहाँ बैठी हैं, उनके भी आने से हमें बहुत ताकत मिली, बहुत हिम्मत मिली। जब से ये रेगुलर आ रही हैं हम 2 से 4 गुना जो है वो ज़्यादा हो गए। मैम शाला आई, बाकी सब अहबाब हैं, और फरजाना रही शुरू से हमारे साथ, फिर नाइमा हमारे साथ है, बहुत अच्छी इंसान है। फिर जो माँ घर की टीम है, यानी किसी एक का भी नाम ना ले तो बड़ी बात होगी। नाइला है, नाइला आई तो हमें यूँ लगा कि जैसे अल्लाह ने कोई फरिश्ता हमारे लिए भेज दिया। यकीन ही नहीं आता था कि हमें रहमान गार्डन से कोई ऐसा फर्द मिल जाएगा जो आके बिल्कुल छाँव की तरह समेट लेगा। तो उसके अलावा शाइस्ता है, इतनी बीमारी के बावजूद पूरा वो एक न्यूक्लियस है यहाँ का। फिर उसके बाद बाकी सारी टीम इधर, रिदा है, एमन है, रिजा अब हमारे पास आ गई है, बाकी शोर की जो टीम है, आयशमा है, लाइबा है, जिसका भी नाम ले वो कम है। फिर ये हमारी बच्चियां, तैमूर हमारे पास तशरीफ रखते हैं, ये भी यानी जो इसकी इब्तिदा है, यानी अगर हम वो काम साल में कर सकते थे तो इन्होंने वो दिनों में हमें करके दिया। और ये वो बुनियाद के पत्थर हैं जो शायद वो हमें सरे वर्क में नहीं नजर आते, लेकिन उनकी बुनियादों में उनका हाथ होता है। तकी भाई है, मैं समझती हूँ कि बोन है वो हमारी, यानी कोई काम सुबह से लेके रात गए तक एक भी हो जाए, एक भी बच जाए तो कभी भी इनके जबान पे गिला नहीं होता, और ये बिल्कुल ऐसे ओन करते हैं कि जैसे ये उनका अपना घर है। और यही ऑनरशिप किसी भी इदारे को तरक्की देती है, आगे तक लेकर जाती है। तो बहुत सारे नाम हैं, किसी का नाम मिस हो जाए तो मैं माजरत खा हूँ। यानी एक एक फर्द है जो अपनी अपनी जगह एक शाहकार है। साथ मुस्तफा है, बहुत दूर खड़े हैं, तो जब से ये आए हैं तो जो समझ लें कि इन्होंने मेरी छुट्टी कर दी है। वो कहते हैं कि जी आप अपनी बुनियादी कामों तक रहें, और ये सारा काम यानी इसमें कोई दूसरी बात नहीं कि 18-18 घंटे काम करते हैं, सोते नहीं है दिन रात, और वो चीजें जो हमारे दौर की कमी थी वो उसको पूरा करके उसको बहुत आगे तक लेकर जा रहे हैं। काब है, हसन है, दानिश है, ये सारे बच्चे, इनके ये वो लोग हैं कि कोई इनको एक सिर्फ पता चलता है कि ये इवेंट है, ये काम है, माँ घर में ये काम करना है, तो ये दिन रात एक कर देते हैं, और बहुत कुर्बानियां हैं और बहुत ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है। तो अल्लाह इन तमाम लोगों को, अली बेटा आपका भी, आपकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आयशा है, माँ घर में जो ट्रेनिंग का सेटअप है इनके पास है, तो सब ही अपनी अपनी जगह। इवन गदा है जो हमें, आपको पता है साइकोलॉजिस्ट है, तो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम ऐसा आता है तो हम कराची में इनसे रब्ता करते हैं। तो एक ऐसी टीम है, फरजाना का बहुत बड़ा रोल है। यानी मैं कहती हूँ जैसा हम एक बंदा मिल जाए, ये हमारी यूनिवर्सिटी में गार्ड है बेसिकली, लेकिन मुझे लगता है कि इनके अंदर मल्टीपल जो है सलाहियतें हैं। तो यही एक गुलदस्ता है जो सब मिलकर जो है एक इस घर को संभाले हुए है, इस खानदान को संभाले हुए है, और बहुत बड़ा काम है। यकीन करें कि जब मैं इसको देखती हूँ, इसको आगे तक मैं सोचती हूँ, तो अभी हमारे पास एक कराची से आज फाउंडेशन से एक साइकोलॉजिस्ट आई, वो मुझे कह रही थी कि कराची में जो एडिक्शन के बाद हमारे पास खवातीन आती है उनका कोई घर नहीं होता, घर वाले उनको निकाल चुके होते हैं, आप कराची क्यों नहीं आती, आप कराची क्यों नहीं काम करती। तो इतना काम है, यानी बलूचिस्तान जाएं आप, अभी हमें फ्लड में इंटीरियर में सिंध में और KPK में और नीचे तक जो है जनूबी पंजाब में जाने का मौका मिला, तो हमें लगा कि बड़े शहरों में तो कोई काम ही नहीं है, इन इलाकों में जाएं। तो ऐसी ऐसी जगह हमने देखी है, ऐसे ऐसे हमने बच्चे देखे, ऐसी ऐसी हमने खवातीन देखी है, ऐसे बुजुर्ग देखे। तो ना जहाँ बिजली है, ना जहाँ साफ पानी है, और इतने मसाइल हैं, इतने मसाइल हैं कि हाँ वो लोग उसमें घिरे पड़े हैं। तो अपना मुल्क है, अपना घर है, वो फराज हमारे लिए काम आसान कर गया कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो अपने अपने हिस्से का काम, चाहे आप किसी तंजीम से हैं, आप कभी किसी सिलसिले से हैं, किसी गिरोह से हैं, हमने मिलकर खैर का काम करना है, अपने हिस्से का हक अदा करना है। इन इंसानों को, इन प्यारे मेरे बच्चों को, यकीन करें कि मैं जब आती हूँ तो ये बच्चियां मुझसे ऐसी मिलती हैं, ये माएँ मुझसे ऐसी मिलती हैं कि शायद मेरे अपने घर के बच्चे या अपने घर की खवातीन भी होंगी, तो वो जेस्चर जो है ना ये देती है अपनाइयत का, कि सारी थकन उतर जाती है। यानी वो जिसको कहते हैं ना कि वो सुकून और वो इत्मीनान कल्ब हासिल होता है इनसे मिलकर, इनके साथ टाइम गुजार कर, कि उसको हम बयान नहीं कर सकते। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप तमाम लोगों का, एक एक बंदा जो यहाँ मौजूद है,
जो किसी एक लम्हे के लिए भी हमारे साथ तावन करता है, किसी एक जेस्चर के लिए भी हमारे साथ तावन करता है, अल्लाह उनको बहुत खैर व बरकत अता फरमाए, उनको बहुत बुलंदियां अता फरमाए। हमारी टीचर बैठी है जो यहाँ पढ़ा रही है, बाकी सारे वॉलेंटियर्स, हमारी बाकी सारी टीम, एक बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। वो हदीस पाक है ना कि मुझे बहुत जहन में मैं सोचती थी कि कोई हम इज्तिमाई तरक्की के लिए और इज्तिमाई तब्दीली के लिए काम करें, और बहुत परेशान होती थी कि उम्मत मुस्लिमा किस हाल में है और हमने उसको कहाँ तक पहुँचाना है। इस चीज़ से इत्मीनान होता है कि चले किसी एक इंसान को तो बचा रहे हैं ना, किसी एक इंसान का तो हम सहारा बन रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और बाकी भी जो लोग हमारे पास तशरीफ लाए, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ शामिल हाल रहेंगे, हमारे साथ इस पूरी एफर्ट में इन बच्चों की, इन खवातीन की जो भी मुश्किलात हैं वो हम एक ख़ानदान की तरह उसको हल करेंगे। और हमेशा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला भाईजान का साया हमारे सर पे सलामत रहे और ये ऐसे ही हमारी सरपरस्ती करते रहें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों की, अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गई तो मैं उससे पहले माजरत खा हूँ। एक एक फर्द, उसका एक एक लम्हा मेरे पर जो है ना, मैं उसका एहसान समझती हूँ कि आप लोग इस सफ़र में एक ख्याल जो था, एक ख्वाब जो था, उसकी ताबीर के लिए आप हमारे साथ रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत इज़्ज़त व एहतराम के लायक, इंतहाई काबिल कदर शख्सियत, बल्कि जिन्हें कहना चाहिए कि रोल मॉडल हैं डॉक्टर शाहिदा नौमानी साहिबा। और तशरीफ़ लाए मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी में डॉक्टर नीमत व नौमानी साहब, मोहतरम डॉक्टर इरफान साहब, डॉक्टर ग़ज़ाला साहिबा और तनवीर खान साहब, सलीम भाई, सलीम साहब और जितने भी मोहतरम मुअज़्ज़िज़ लोग यहाँ आए हैं, सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। और आप सबकी तशरीफ़ आवरी का भी शुक्रिया, और आपसे मुलाकात करके भी बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हो रही है। जब भी कोई बड़ा काम शुरू किया जाता है, किसी बड़े मकासद के लिए बड़ा काम शुरू किया जाता है, उसके पहले सबसे पहले जो चीज़ है ना, वो आप क्या एक टारगेट है, बड़ा बड़ा टारगेट है, बड़ी सोच। तो छोटे लोग कभी बड़ी सोच नहीं सकते, बड़े लोग ही बड़ी सोच सोचते हैं। सोच पहले जहन में आती है, फिर उस काम करने का आप इरादा करते हैं, फिर आपका इरादा टूटता है जब आप असबाब और वसाइल, कॉज एंड इफेक्ट इस दुनिया को देखते हैं, तो आप कहते हैं ये नहीं हो सकता। लोगों से आप मशवरा करते हैं, लोग भी कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। लेकिन जो मैंने कहा ना, जो बड़े दिमाग हैं, बड़े लोग हैं, बड़े दिल हैं, उनकी सोच भी बड़ी होती है, उनका हौसला भी बड़ा होता है, उनका अज़म भी बड़ा होता है, उनकी हिम्मत भी बड़ी होती है, तभी वो बड़े होते हैं ना। बड़े नाम से या बड़े कद से या बड़ी गाड़ी से तो कोई आदमी बड़ा नहीं बनता, बड़े लोग हकीकतन बड़े होते हैं। तो यही डॉक्टर शाहिदा की बात है कि इन्होंने जब इसका इरादा किया, शऊर वेलफेयर फाउंडेशन की बुनियाद रखी, तो उसकी बुनियाद कराची में रखी गई थी। तो उस वक्त भी हम कहते थे कि ये एक मुश्किल काम है और कैसे होगा ये, और ये उस वक्त बीमार भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत की और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बुनियाद रखी, काम किया, और इंडिविजुअल सतह पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम किया। लेकिन इनकी सोच उससे भी बड़ी थी, मैंने कहा बड़ी। वो काम करने के बाद भी ये मुतमईन नहीं हुई, शऊर वेलफेयर फाउंडेशन बन गई। उसके तहत जैसे बताया, कफालत 1 to 1, किसी का कोई प्रॉब्लम सुना और उसका हल निकालने के लिए चल पड़े। किसी को कोई ज़रूरत है, उसकी वो ज़रूरत पूरी की, कोई हाजत है वो पूरी की, कोई मुश्किल है वो हल की, साथ खड़े हो गए। वो 1 to 1 काम था, इंडिविजुअल्स का काम था। हमारे यहाँ जो NGOs काम करती हैं, वो मेगा प्रोजेक्ट्स में काम करती है, बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करती है। वो इंडिविजुअल केस आ जाए उसको वो हैंडल नहीं करती, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। कुछ उनके अपना ऑफिस का और उनकी तंजीम का कोई प्रोटोकॉल होगा, डेकोरम होगा, जिसकी वजह से नहीं करते होंगे। लेकिन असल में जो बड़ी पजीराई या बड़ी शोहरत मिलती है, वो बड़े प्रोजेक्ट से मिलती है, इंडिविजुअल काम से मिलती नहीं है। शायद इसलिए हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन ये भी एक वजह है कि वो किसी इंडिविजुअल को छोड़ देते हैं, उसको हैंडल नहीं कर, वो कहाँ जाएगा। दुख तो उसका मौजूद है, गम तो उसका मौजूद है, परेशानी तो उसकी मौजूद है। तो डॉक्टर शाहिदा उसकी परेशानी को हल करने के लिए निकल पड़ती थी, और जब तक वो हल ना हो जाए तो इत्मीनान और चैन से नहीं बैठती थी। कफालत का निज़ाम था,
एजुकेशन में सपोर्ट थी, किसी को मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, बीमारी है उसमें सपोर्ट थी। फिर वो जो कचरा चुनने वाले बच्चे हैं जिनको कोई पूछता ही नहीं, हर आदमी धुतकारता है, तो चाइल्ड लेबर के लिए मैंने काम शुरू किया, उनको साफ सुथरा करना, उनको बिठाना दस्तरखान वगैरह पर। तो इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए, वो निस्बतन आसान थे। एक कोई केस आपके पास आया, उसको आपने सॉल्व कर दिया, छोटा सा सरमाया चाहिए था, छोटे से असबाब वसाइल चाहिए थी, और थोड़ी सी एफर्ट से वो काम हो जाता था। जब ये आइडिया इन्होंने फ्लोट किया ना माँ घर का, तो बड़े बड़े लोगों ने इनको मना किया, और शुरू में मेरा भी ये ख्याल था कि ये तो हाथी पालने के मुतरादिफ है। एक पर्सन, एक शख्स नहीं होता, बल्कि उसके साथ बहुत सारे लवाजमात और मसाइल मुंसलिक होते हैं। जब किसी एक ऐसे पेशेंट को या ऐसे फर्द को आप डील करते हैं तो उसके तमाम मामला को आपको फिर हैंडल करना पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो हमने कहा ये तो हाथी पालने के मुतरादिफ है, इसके फर्ज आप पूरे नहीं कर सकती, इसकी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी नहीं कर सकती, इसकी जो भी ज़रूरियात और लवाजमात है वो आप पूरे नहीं कर सकते। हर बंदे ने ही तकरीबन इन्हें डिस्करेज किया, और मैंने भी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर कि ये ऐसा ना हो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दें और इस प्रोजेक्ट की वजह से इनके बाकी सारे काम बंद हो जाएं। सिर्फ ये ख्याल था कि इतना ये बड़ा प्रोजेक्ट है, जब ये शुरू करेंगे तो वो बंद ना हो जाए। लेकिन इनके अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी है, एक अज़म है, हौसला है, हिम्मत है। और जैसे कि खुद उन्होंने कहा कि कोई चीज़ रहमत इलाही के बगैर नहीं होती, हम नहीं कर सकते, ये तौफीकात खैर अल्लाह पाक अता फरमाता है। कुछ लोगों से इतने बड़े काम ले लेता है कि जिसे हम सोच भी नहीं सकते। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, और यहाँ आकर इसका माहौल देखकर, इसका डेकोरम देखकर, और यहाँ का जो एक आपने इसका जो कहना चाहिए मेयार और एक शान और एक शौकत रखी है, तो ये तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अपना घर है उस घर से भी माँ घर आपने अच्छा घर बना दिया है। ऐसा ही होना चाहिए। हमारा जो जिस घर में हम रहते हैं उससे भी माशाल्लाह ये माँ घर ज़्यादा अच्छा इन्होंने बना दिया, और ऐसा ही होना चाहिए। और यहाँ आने वाले जो हैं, ये छोटे हैं, बच्चियाँ हैं, तो ये तो बहुत लंबा सफ़र है, और जो माएँ हैं तो इनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे। तो मैं तो बल्कि डरता भी था, कानूनी मामला भी होते हैं, लोगों की फैमिलीज़ में जायदाद के झगड़े होते हैं, और उसमें वो मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि ड्रग्स दे के अपने पेरेंट्स को वो बिल्कुल इस तरह से कर देते हैं कि वो किसी काम के ना रहे, किसी जोगे ना रहे। और सही होशमंद लोगों को हमने देखा है, लोगों ने पागल खाने में भी माँ को जमा कराया है। हमारे कराची में एक ईदी होम है, तो वहाँ लोग अपनी माँ को लावारिस लिख के, लावारिस इसका कोई बेटा और बेटी नहीं, ये छोड़ जाते हैं, जबकि उनके बेटे भी मौजूद होते हैं, उनकी बेटियाँ भी मौजूद होती हैं, पेपर्स में लिख जाता है लावारिस है, इनका कोई बेटा बेटी, क्योंकि वो नहीं रखते। वो कहते हैं कि अगर इसके बच्चे संभाले, तो वो वहाँ उनको छोड़ जाते हैं। ऐसे माशरे में, ऐसे माहौल में ये काम आपने शुरू किया। जब एक दरख्त होता है ना, दरख्त इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, तो आप कहते हैं ये दरख्त इतना बड़ा कैसे बन गया? वो कैसे नहीं बन गया, एक दिन में नहीं बनता, वो एक दिन में नहीं बनता, उसके पीछे सालों का सफ़र होता है। और उस सफ़र में देखिए छोटा सा बीज होता है, बिल्कुल छोटा सा बीज, उसको आप ज़मीन में दबा देते हैं और उसके लवाजमात पूरे करते हैं। उस बीज से कोंपल फूटती है, उस कोंपल की हिफाजत करते हैं कि कोई जानवर ना खा जाए, कोई पैर तले रूंद ना दे, फिर बनते बनते वो तनावर दरख्त बन जाता है। तो ये डॉक्टर शाहिदा ने एक बीज डाला है, और इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह की तौफीक से ये और तनावर दरख्त बनेगा। और अल्लाह पाक फजल फरमाए, अल्लाह पाक करे कि इनकी बहुत अच्छी वसी अपनी इनकी बिल्डिंग इनको मिल जाए, और इस काम को पूरे मुल्क से ये माएँ जमा कर दें, पूरे मुल्क की माएँ यहाँ आ जाएँ। कराची में किसी माँ को प्रॉब्लम है, किसी बच्ची को प्रॉब्लम है, ठीक है, हम टिकट देते हैं, इसको ला के यहाँ छोड़ दें। तो उम्मीद है ऐसा भी हो सकता है। बहुत बड़ा काम है ये जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, जो जिन्होंने ज्योग्राफी वगैरह पढ़ी होगी, ये पहाड़ भी दरअसल छोटे छोटे ज़र्रात का बहुत बड़ा मजमू होता है। पहले रेगिस्तान में छोटा सा ज़र्रा कहीं आकर अटक जाता है, फिर पीछे से हवा चलती है, दूसरा ज़र्रा उसके साथ अटक जाता है, फिर तीसरा ज़र्रा अटक जाता है, और इस तरह वो ज़र्रात अटकते 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 सैकड़ों हज़ारों साल बाद वो एक जगह जमा होकर इतने मजबूत हो जाते हैं कि उस पहाड़ को हिला नहीं सकते, वो पहाड़ बन जाता है। तो हर चीज़ की बुनियाद, दरिया की, समंदर की बुनियाद एक कतरा पहले होता है, और दरख्त की बुनियाद एक बीज होता है, बड़े बड़े पहाड़ों की बुनियाद रेत का एक ज़र्रा होता है।
تو یہ بڑے کام جب شروع ہوتے ہیں تو ایسے ہی شروع ہوتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے یہ کیسے ہوا، اور جب ہو جاتے ہیں تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا. تو یہ ایک عزم چاہیے، ایک حوصلہ چاہیے. بنیادی طور پر تو یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. ایک فلاحی ریاست ہو، ایک فلاحی ریاست ہو جو ماڈرن ورلڈ میں بھی یہ کانسیپٹ موجود ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک فلاحی ریاست کا کانسیپٹ دیا تھا. تو ایک فلاحی ریاست ہو، یہ سب ریاست کی ذمہ داری ہے. جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو ایسے افراد کو بے یار و مددگار بننے کے لیے نہیں چھوڑا جاتا. پھر ایسی این جی اوز اور ایسے کار خیر کرنے والے لوگ آگے آتے ہیں اور اس کام کی بنیاد رکھتے ہیں. باقی ایک مشاورت میں بھی اور ایک تعاون میں بھی اور ایک سپورٹ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ہیں. بہت سے نظر نہ آنے والے کام ہوتے ہیں، نظر نہ آنے والے کام، ان کاموں میں بھی ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، امداد چاہیے ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو اخلاص نیت بھی بڑی چیز ہے. یہ این جی اوز وغیرہ جو لوگ چلاتے ہیں نا، بہت سے لوگوں کی بنیادی مقصد وہ ٹارگیٹ نہیں ہوتا جو سامنے ہوتا ہے. جو این جی او کے مقاصد ہوتے ہیں وہ اس کے پیش نظر اور مقاصد ہوتے ہیں، اور اس میں بہت بڑا مقصد اپنی شخصیت کی پروموشن ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے خفیہ مقاصد ہوتے ہیں جن کے حصول کے لیے وہ این جی اوز بنائی جاتی ہیں. میں جانتا ہوں سارے نظام کو بہت اچھی طرح سے، لیکن ہمیں یہ 100% نہیں، 1000% یقین ہے، اس سے بھی بڑھ کر یقین ہے کہ شاہدہ باجی کو، ڈاکٹر شاہدہ کو اپنی ذات کی پروموشن کا کہیں ذرہ برابر بھی ان کے اندر شوق یا لگن یا خیال ہے ہی نہیں. ایک سیلف لیس انسان اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ ڈاکٹر شاہدہ کو دیکھیے. اور ان کے پس پش کوئی مقاصد نہیں ہے. یہ ایسے چاہیں تو ابھی جاب کریں، ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹریٹ کی ہے انہوں نے، اور ان کے جو مقالہ ہے پی ایچ ڈی کا اس کو جامعہ الازہر نے بہت سراہا ہے. اور ایسا یہ جو کام انہوں نے ڈاکٹریٹ کا کیا بہت کم لوگ کرتے ہیں. تو لیکن یہ اس طرف توجہ نہیں دیتی، سارا وقت انہوں نے یہی دیا. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ ان کے گھر کے لوگ بھی اس کام میں ان کے ساتھ معاون ہیں، ان کی اولاد بھی. اور یہ بھی جو اللہ جن سے کچھ کام لینا ہوتا ہے نا، ان کو ایسے لوگ اللہ پاک بھیج دیتا ہے. خود بخود آتے جاتے ہیں، خود بخود لوگ آتے جاتے ہیں. جیسے کوئی میگنیٹ لگا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، وہ آپ نے ریت کے ڈھیر میں رکھ دیا، دائیں بائیں جتنا بھی اس جیسی چیزیں تھیں وہ سب کھینچی چلی جاتی ہیں. تو خود بخود یہ لوگ آتے جاتے ہیں اور مخلص لوگوں کا ایک کاروبار بنتا چلا جاتا ہے. تو مشکل کام ہوتا ہے لیکن ناممکن کام نہیں ہوتا. اور یہ کار خداوندی ہے. میں اب ایک احتیاط سے جملہ کروں، ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، یہ احتیاط سے یعنی مذہبی نقطہ نگاہ سے کہ کہیں ایسا جملہ نہ بول دوں جو قابل گرفت ہو. یہ کار خداوندی ہے. رب ہے جو بندوں کو پالتا ہے. اس نے اپنی یہ شان، یہ صفت سب سے زیادہ ماں میں ڈال دی ہے. ماں میں ڈال دی ہے، وہ پالتی ہے. تو اسی طرح سے کچھ لوگوں میں بھی اللہ پاک کی اپنی شان ربوبیت کی ہے نا، کوئی جھلک، کوئی اس کا پرتو ڈال دیتا ہے، اور وہ لوگ یہ کار خداوندی والا کام شروع کر دیتے ہیں. ہوتے بندے ہی ہیں لیکن کام نہیں شروع کر دیتے. تو بڑے لوگ ہوتے ہیں تو بڑے لوگ بڑا کام کرتے ہیں، اور اللہ پاک ان کے ساتھ ایسے لوگوں کا قافلہ بنا دیتا ہے. جتنے لوگ ان کے معاون ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے. پھر سے ایک کام تو یہ کار خیر کر رہی ہے. دوسرا ان بچے اور بچیوں کی جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا ذہن کی انہوں نے ایک ڈائمینشن بنا دی کہ عبادت اور زندگی لوگوں کے کام آنے کا نام ہے. عبادت اور زندگی لوگوں کے کام آنے کا نام ہے. اس کے علاوہ زندگی کوئی زندگی نہیں. کار خیر لوگوں کے لیے نفع بخش بن جانا. تو یہ کام ہے. آپ سب لوگ بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں جو ان کے ساتھ منسلک ہو کر یہ بچیاں آ گئی ہیں، جو مائیں آ گئی، وہ بھی خوش نصیب ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار اس سے کہیں میں ہاتھ ملا لوں، اس سے میں ہاتھ ملا لوں. لوگوں کو فلانا بندہ مجھے ملا تھا، میں نے اس سے ہاتھ ملایا، میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے تصویر کھینچائی، میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، میں نے اس کو سلام کیا، میں نے ان کے ساتھ کھڑا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، بات کی جائے، ان کے ساتھ وقت گزارا جائے. ڈاکٹر شاہدہ اسی مزاج اور اسی طبیعت کی ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے ساتھ بات کی جائے، ان سے کچھ سیکھا جائے. تو بہت اچھے لوگ ان کو مل گئے الحمدللہ. اور ان کی بھی خوش نصیبی کہ ڈاکٹر شاہدہ کا ساتھ ملا، اور ڈاکٹر شاہدہ کی خوش نصیبی اتنے سارے انہیں مخلص لوگ مل گئے. مجھے راستے میں تعارف کرا رہی تھی ڈاکٹر عرفان کا بھی، میری ملاقات ان سے پہلی ہے. ڈاکٹر غزالہ سید ابراہیم کا، اور باقی ایک ایک فرد کا مجھے راستے میں گاڑی میں یہ تعارف کرا رہی تھی. ایسے میں نے کہا ایسے ایسے لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو اللہ پاک کرے گا آگے یہ کام بہت بڑا بن جائے گا
कराची से मैंने इनको कहा था कि जब मुझे कहेंगे मैं आ जाऊँगा, लेकिन उन्होंने इस तरह से ये किया। मुहर्रम था तो उसके एक एहतराम में इस तकरीब को सादा ही रखा, ज़्यादा इसमें वो नहीं किया। लेकिन आप जो लोग तशरीफ़ लाए, इस वक्त में सबसे अहम मसला जो है ना, लोगों का अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालना है। अपनी ज़ात के लिए वक्त नहीं होता लोगों के पास, तो चाहिए जाए कि वो किसी दूसरे के लिए वक्त निकालें। आप उसे जो लोग वक्त दे रहे हैं, मैं समझता हूँ इबादत कर रहे हैं, और जो शायदा डॉक्टर शायदा का हौसला बढ़ा रहे हैं, वो भी इबादत कर रहे हैं। तो जो आदमी जिस तरह से काम कर रहा है, अल्लाह के रजिस्टर में वो नोट होता है, बिल्कुल वहाँ नोट होता है। इंसानों की नज़र में ना हो, लोग आपको इग्नोर कर दें, लोग आपको डिग्रेड कर दें, लोग आपको डिस्करेज कर दें, अल्लाह ऐसा नहीं है। उसकी शान है, वो बहुत 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 मेहरबानी करने वाला, सबसे बढ़कर मेहरबान है, सबसे ज़्यादा। तो कैसे मुमकिन है कि आप उसके बंदों की, ये सारी जो मखलूक है ना, कुंबा है, ये खुदा का कुंबा है, अल्लाह के कुंबे की आप खिदमत कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है कि वो आपकी इस कोशिश काविश को एक लम्हा अब आगे आप बैठे भी हैं ना, तो ये मैं बिल यकीन कह रहा हूँ कि इबादत के ज़ुमरे में है। हमने सिर्फ रोज़ा, नमाज, हज और ज़कात को इबादत कह दिया। इबादत का बड़ा वसी कॉन्सेप्ट है। हमारे एक बुजुर्ग थे, उनके पास में बैठता था, वो कहते थे बेटा इबादत भी करनी चाहिए, फ़र्ज़ होती है, इबादत करनी चाहिए, फ़र्ज़ होती है। लेकिन कह रहे हैं बेटा इबादत रिजेक्ट हो जाती है। हमारे कुरान की आयत भी है कि वो इबादत तुम्हारी नमाज़ें उठा के तुम्हारे मुंह पे दे मारी जाएगी, तुम्हारी नमाज़ें उठा के तुम्हारे, वो कह रहे इबादत रिजेक्ट हो सकती है, बेटा खिदमत किया करो, खिदमत रिजेक्ट नहीं, खिदमत रिजेक्ट नहीं होती, ये बहुत बड़ी इबादत है। तो आप तमाम अहबाब को अल्लाह ने तौफीक दी है, बहुत बहुत मुबारक। और मुझे बहुत बहुत एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार नहीं, उससे बड़ा लफ्ज़ एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है, मुझे ये सादत दी है कि मैं माँ घर में भी आ जाऊँ और इस गुनाहगार के गुनाहगार हाथों से ये इफ्तिताह हो जाए, और आप सब लोगों को मैं देख लूँ, मिल लूँ। बहुत मुझे खुशी हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक इस कार खैर की खातिर आपकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए जो लोग हैं, और आपके वक्त में बरकत अता फरमाए, आपके वसाइल में बरकत अता फरमाए, और फिर उन सारी चीज़ों को जमा करके आप मखलूक खुदा की खिदमत में मसरूफ़ हो जाएँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बेहद मशहूर हूँ सर मुस्तफ़ा जान का कि उन्होंने आज हमें इतनी अच्छी और खूबसूरत बातें की। आज यहाँ बहुत सी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो बज़ाहिर तो यहाँ नहीं थी, लेकिन शऊर के सफर में लम्हा ब लम्हा वो हमारी रहनुमाई फरमाते रहे। आज सर सलीम अनवर जो कि चेयरमैन वसीला फाउंडेशन है, हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर सलीम से तो आए, अपने ख्यालात का इजहार करें और सर मुस्तफ़ा जान का शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत बड़ा दिन, अल्हम्दुलिल्लाह, एक वो ख्वाब जो डॉक्टर शाहिदा साहिबा ने देखा, आज उसकी तकमील आपके सामने। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ, जनाब मुस्तफ़ा जान रूहानियत की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे इस इदारे की खुशकिस्मती कि आज उन्होंने अपना वक्त दिया। एक बहुत बड़ी तंजीम, उसको ये पाकिस्तान लेवल पे हेड कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सारे जो यहाँ पे इकट्ठ हुआ, सारे जो यहाँ पे मौजूद हैं, उसका अगर उसको मैं लुबे लबाब बयान करूँ तो जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाए जाते। आज अगर देखा जाए तो बहसीयत माशरा हर फर्द हम तनकीद जरूर करते हैं, लेकिन तामीर की तरफ नहीं आते। हर कोई सोचता जरूर है, कहता जरूर है कि इस सिस्टम को इस तरीके से बेहतर कर लिया जाए, लेकिन इस सिस्टम के बेहतरी के लिए वो प्रैक्टिकल काम करने के लिए को तैयार नहीं। अगर कोई तैयार भी हो जाए तो इतनी ज्यादा हर्डल्स हैं, इतनी ज्यादा रुकावटें हैं कि बंदे दिल बर्दाश्ता हो के ये मुल्क ही छोड़ के जा रहे हैं। इस
मैं कह रहा हूँ कि इसको बहुत बड़े अल्फाज हैं, ये जहालत का दौर है। इस जहालत के दौर में इस तरह की जो शम्मा जलाई जा रही हैं, ये बहुत बड़ा काम है। मैं इंतहाई मशकूर भी हूँ बस शऊर वेलफेयर फाउंडेशन का, और मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर शाहिदा नोमानी साहिबा को। किया सईदा कायनात हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आल के सदके, उनकी औलाद के सदके या अल्लाह।